جمعرات 22 اگست ZBC اردو کے پروگرام سیربین میں جاوید چودھری کا سلام۔ ترنول میں تحریک انصاف کا جلسہ ملتوی، 8 سپتمبر کے لیے نیا NOC جاری۔ بری شہرت یا مہنگائی یا سستے متبادل، ترکی کے ہوٹل آخر خالی کیوں پڑے ہیں؟ انڈین خلائی مشن چندریان 3 کی چاند کے قطب جنوبی پر لاوا کے قدیم سمندر کی اہم دریافت۔ طالبان کے ساتھ 1 سال گزارنے والے ہالی ووڈ گیٹ کے فلم ساز نے افغانستان میں کیا دیکھا؟ حکومت اور عدلیہ کی ہدایات پر انٹرنیٹ فائر وال سسٹم لگا دیا گیا ہے، چیئرمین PTA کا اعتراف۔ اور جانیے کہ شردا کپور نے مقبولیت کی دوڑ میں نریندر مودی کو کیسے پیچھے چھوڑ دیا۔ تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد کے نواحی علاقے ترنول میں ہونے والا جلسہ ملتوی کرنے کے اعلان کے بعد انتظامیہ نے شہر کے داخلی و خارجی راستوں سے رکاوٹیں ختم کر دی ہیں۔ تاہم مذہبی جماعتوں کے احتجاج کے پیش نظر ریڈ زون کو تاحال رکاوٹیں لگا کر بند کیا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ جمعرات کے روز سپریم کورٹ میں مبارک احمد ثانی کیس کے فیصلے کے خلاف وفاق کی متفرق درخواست کی سماعت کے موقع پر تحفظ ناموس رسالت نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مبارک ثانی کیس میں پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی یا اعتراض ہے تو ہمیں بتائیں، دیگر اکابرین کو بھی ہم ضرور سنیں گے۔ مبارک ثانی ضمانت کیس میں سپریم کورٹ میں پنجاب حکومت کی جانب سے دائر نظر ثانی درخواست پر سماعت میں مفتی تقی عثمانی ترکیہ سے بذریعہ ویڈیو لنک سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس نظر ثانی درخواست کی سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ پارلیمان کی بات سر آنکھوں پر ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ آئین کی 50ویں سالگرہ پر وہ خود پارلیمنٹ میں گئے تھے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ چاند کا قطب جنوبی کسی زمانے میں پتھر کے پگھلے ہوئے مائع کا سمندر ہوا کرتا تھا۔ اس کی بنیاد وہ سائنسی نظریہ ہے جس کے تحت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 4.5 ارب سال قبل چاند کی سطح لاوے کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ گزشتہ سال اگست میں انڈیا کے تاریخی خلائی مشن چندریان 3 نے چاند کے قطب جنوبی پر اترنے کے بعد اس سمندر کی باقیات دریافت کی تھیں۔ انڈیا کے خلائی مشن کا مقصد چاند کے اس پراسرار حصے کا جائزہ لینا تھا جہاں اس سے پہلے کوئی بھی خلائی مشن نہیں پہنچا تھا۔ انڈین سائنسدانوں نے اپنی خلائی گاڑی اتارنے کے لیے چاند کے جس حصے کا انتخاب کیا وہ اس سیارے کے قطب جنوبی کا دور دراز خطہ ہے اور مستقل طور پر سائے میں رہنے کی وجہ سے اسے چاند کا اندھیرے والا حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ دریافت سائنسی اعتبار سے نہایت اہم ثابت ہوئی کیونکہ اس کی مدد سے لونر میگما اوشن نامی نظریے کی تصدیق ممکن ہوئی کہ چاند کیسے بنا تھا۔ نئی دریافت میں شامل ٹیم کو اسی معدنیات کے شواہد چاند کے قطب جنوبی سے ملے ہیں۔ بدھ کے دن نیچر جرنل میں شائع ہونے والے تحقیقی مقالے کے شریک مصنف ڈاکٹر سنتوش وارڈ والے جو فزیکل ریسرچ لیبارٹری میں کام کرتے ہیں کا کہنا تھا کہ چاند کی ارتقاء کا نظریہ ہماری تحقیق کی روشنی میں زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل میگما سمندر سے جڑے شواہد چاند کے وسطی خطے میں اپولو پروگرام کے دوران پائے گئے تھے۔ میں بس کے تقریباً درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، سفر آرام سے گزر رہا تھا۔ میں سو چکا تھا کہ اچانک بس میں ہلچل پیدا ہونے سے آنکھ کھلی تو ہر کوئی پریشان اور فکر مند نظر آیا۔ میرے ساتھی نے بتایا کہ بس کی بریک فیل ہو چکی ہے اور ڈرائیور بس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ الفاظ ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ میں نوشہر و فیروز سے تعلق رکھنے والے عبدالرزاق کے، جو مقدس مقامات کی زیارت کے لیے ایران جانے والی اس بس میں سوار تھے جس کو منگل کی رات پیش آنے والے حادثے میں 28 لوگ ہلاک اور 23 زخمی ہوئے تھے۔ خبر رساں ادارے AP کے مطابق یہ حادثہ ایرانی دارالحکومت تہران سے تقریباً 500 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع شہر تافت کے باہر پیش آیا ہے۔ حادثے کے وقت بس میں 51 افراد سوار تھے۔ یزد کے کرائسس مینجمنٹ کے شعبے کے ڈائریکٹر کے مطابق اس حادثے میں مرنے والوں میں 11 خواتین اور 17 مرد شامل ہیں۔
عبدالرزاق نے ZBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایک ہی روز قبل زائرین کی 2 بسیں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے کاروان شمس نامی ٹور آپریٹر کمپنی کی مدد سے روانہ ہوئی تھیں۔ اس کمپنی کے پاکستان میں موجود نمائندے تنویر شمسی کے مطابق حادثہ رات 10 اور 11 بجے کے درمیان پیش آیا، جس کی وجہ بریک کا فیل ہو جانا ہی تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بس میں کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی، تاہم بریک فیل ہونے کی وجہ تو تحقیقات کے بعد ہی سامنے آ سکتی ہے۔ خیال رہے کہ لاکھوں شیعہ زائرین ہر برس اربعین کے سالانہ جلوس میں شرکت کے لیے عراق کا رخ کرتے ہیں۔ اربعین شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم دن ہے۔ یہ اس واقعے کے 40 روز کی تکمیل کی یاد ہے جب امام حسین، ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کو کربلا بلا کے مقام پر یزیدی افواج نے قتل کر دیا تھا۔ بحیرہ روم کے کنارے ترکی کے دلکش ساحل یوں سیاحوں سے کھچا کھچ بھرے ہوا کرتے تھے کہ یہاں موسم گرما کے دوران تولیہ رکھنے کی جگہ بھی مشکل سے ملتی تھی، لیکن اس سال ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال کی دوسری سرمائی میں سیاحت سے حاصل شدہ منافع 12% تک بڑھا اور سیاحوں کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 15% زیادہ رہی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ترکی میں سیاحت کا شعبہ حقیقت میں سست روی کا شکار رہا ہے۔ رواں سال ہوٹلوں میں سیاحوں کی جانب سے کرائے پر کمرے حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ شرح 60% تک رہی ہے، جبکہ عام طور پر ترکی میں یہ شرح گرمیوں میں 90 سے 95% تک ہوا کرتی تھی۔ کورونا وبا سے جڑی سفری پابندیوں کے خاتمے کے بعد سے دنیا بھر میں ہر سال سیاحت کے رجحان میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، لیکن ترکی میں یہ رفتار بحیرہ روم کے خطے میں واقع دیگر مقامات کے مقابلے میں اتنی تیز نہیں تھی۔ بظاہر سیاح سستے متبادل کو ترجیح دیتے نظر آئے۔ ترکی میں افراد زر نے بھی مقامی لوگوں کو چھٹیاں منانے سے روکے رکھا اور ہوٹلوں میں کم سیاحوں کی موجودگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ترکی میں اس وقت مہنگائی کی شرح 61% سے کچھ زیادہ ہے۔ ترکی کے مغرب میں واقع کسمے کے ایک ہوٹل کے مالک نور مان کہتے ہیں کہ میرے ہوٹل کے کمرے صرف سمندر کی قربت کی وجہ سے بھرتے ہیں، باقی ہوٹل مشکل کا شکار ہیں۔ یورپ میں رہائش پذیر ترک نیاد افراد جو اکثر چھٹیوں میں ترکی چلے جایا کرتے تھے بھی نور کے خیال میں اب نہیں آ رہے۔ چیئرمین PTA میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کے اجلاس میں اعتراف کیا ہے کہ حکومت اور عدلیہ کی ہدایات پر انٹرنیٹ فائر وال سسٹم لگا دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ کی سست روی کا مسئلہ 27 اگست تک حل ہو جائے گا۔ جب کمیٹی کے رکن بیرسٹر گوہر نے استفسار کیا کہ کیا VPN کا استعمال پاکستان میں غیر قانونی ہے تو چیئرمین PTA بھی اس سوال کا جواب نہ دے پائے اور معاونت کے لیے متعلقہ افسر کو بلا لیا۔ پروجیکٹ شروع ہونے سے قبل ہدایت کار نے کہا فلم میں کچھ قربت کے مناظر ہوں گے۔ شوٹنگ سے قبل ایک دن ڈائریکٹر نے کہا کہ فلم میں برہنہ اور بوسو کنار کے مناظر بھی ہوں گے، جسم کے بہت سے حصے دکھائے جائیں گے۔ دوسرے دن کہا گیا کہ برہنہ اور باتھ ٹب والی شوٹنگ کی جائے گی۔ یہ الفاظ انڈیا کی کیرالہ فلم انڈسٹری میں کام کرنے والی ایک اداکارہ کے ہیں جو حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ایک رپورٹ میں سامنے آئے ہیں۔ ہیما رپورٹ نے انڈیا کی اس فلم انڈسٹری میں اداکاروں کے ساتھ جنسی استحصال اور کاسٹنگ کاؤچ سکینڈل سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ 233 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں کیرالہ کی ملیالم فلم انڈسٹری میں خواتین کے ساتھ ہونے والے غیر منصفانہ رویے اور ان کے جنسی استحصال کی تفصیلات موجود ہیں، جس کی ایک کاپی ZBC کے پاس بھی موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق مختلف گواہوں کے بیانات سے یہ بات سامنے آئی کہ جب کوئی خاتون فلمی صنعت میں موقع کی تلاش کے لیے کسی سے رابطہ کرتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ اور سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ رپورٹ کے مطابق سمجھوتا اور ایڈجسٹمنٹ 2 ایسی اصطلاحات ہیں جن سے ملیالم فلم انڈسٹری میں کام کرنے والی خواتین مانوس ہو چکی ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکس کے لیے خود کو دستیاب رکھیں۔ واضح رہے کہ سن 2017 میں ایک چلتی کار میں ایک معروف اداکارہ کے اغوا اور ریپ کے بعد کیرالہ کی ریاستی حکومت نے 3 رکنی ہیما کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین کو تاخیر سے رپورٹ جاری کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ صحافی سریش نے رپورٹ کے جاری کیے جانے کو
तारीखी करार दिया है। जस्टिस हिमा की रिपोर्ट में लिखा गया है कि जैसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री में खवातीन को दरपेश मसाइल के बारे में तहकीकात आगे बढ़ी, ये इंकशाफ होना शुरू हो गया कि इंडस्ट्री में ग्लैमर सिर्फ एक बैरूनी चमक है जिस पर मंडलाते हुए मुसीबत और मुसलसल अजियत के सियाह बादल बैरूनी दुनिया से पोशीदा हैं। अगस्त 2021 में दुनिया ने अफगानिस्तान से वो मनाजर देखे जब एक जानिब तालिबान दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हो रहे थे तो दूसरी जानिब ऐसे लोग भी थे जो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जहां हजारों की तादाद में लोग मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद थे, वहीं चंद गिने चुने लोग ऐसे भी थे जो मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उनमें जर्मनी में रिहाइश पजीर मिस्री साफ़ी और फिल्म साज इब्राहिम निशात भी शामिल थे। इब्राहिम ने अफगानिस्तान में 1 साल तक फिल्म साजी के लिए किसी न किसी तरह इजाज़त हासिल कर ली, जिसमें उनकी मदद अफगान एयरफोर्स के नए कमांडर मौलवी मंसूर के साथ साथ एक तालिबान कमांडर मुख्तार ने भी की थी। 3 साल बाद उनकी मेहनत का नतीजा हॉलीवुड गेट नामी दस्तावेजी फिल्म की शक्ल में सामने आया, जिसका नाम उस साबिका अमरीकी फौजी अड्डे पर रखा गया है जहां ज्यादातर मनाजर फिल्माए गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के नए दौर की कहानी की तलाश में इब्राहिम ने खुद को अक्सर मुश्किल में पाया, क्योंकि नई हुकूमत इक़्तिदार में ताकत के इस्तेमाल की वजह से मशहूर हुई। रिकॉर्डिंग के दौरान एक बार तालिबान की एक अनजान अस्करी शख्सियत ने इब्राहिम की मौजूदगी में मुख्तार से मुखातिब होते हुए कहा कि वो छोटा शैतान फिल्म बना रहा है, उम्मीद है कि वो चीन के सामने हमें शर्मिंदा नहीं करेगा। एक और मौके पर मौलवी मंसूर ने इब्राहिम के सामने ये जुमला अदा किया कि अगर इसका इरादा बुरा है तो ये जल्द मर जाएगा। जब इब्राहिम से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने अपने मुतरज्जम से कहा था कि अगर वो मेरे बारे में कोई बुरी बात करें तो मुझे ना बताए, क्योंकि मैं परेशान नहीं होना चाहता था। अगरचे इब्राहिम को मुतअद्दिद बार रिकॉर्डिंग रोकने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इतना मवाद इकट्ठा कर लिया जिसकी मदद से इस फिल्म में अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की जिंदगी के आसार देखे जा सकते हैं। इनमें वर्जिश की मशीनें भी देखी जा सकती हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब करेंगे। यह ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन ने बुध को किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुकर्ररीन की अबूरी फहरिस्त मंगल को जारी की गई, जिसके मुताबिक वजीर आजम की तकरीर 26 सितंबर को होना थी। ताहम पाकिस्तानी मिशन ने तब्दीली की दरख्वास्त की थी, जिस पर तारीख तब्दील कर दी गई। 193 रुकनी असम्बली के इजलास की आला सतही बहस 24 से 30 सितंबर तक होगी। ये दूसरा मौका होगा जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के अहम पॉलिसी साज इदारे जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। उन्होंने गुज़िश्ता खिताब 2022 में किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तर्जुमान मोनिका ग्रेले के मुताबिक अब तक 130 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं ने आइंदा होने वाली इस बहस में शिरकत की तस्दीक की है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी करदा मुकर्ररीन की ये अबूरी फहरिस्त हतमी नहीं है। ब्राज़ील, जो रिवायती तौर पर बहस का आगाज़ करता है, 24 सितंबर को आला सतही सरबराही इजलास का आगाज़ करेगा। इसके बाद मेज़बान मुल्क अमेरिका के सदर जो बाइडन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मशहूर हाल में आलमी रहनुमाओं से अपनी सदारत का आखिरी खिताब करेंगे। पाकिस्तान में खलाई तहकीक के इदारे स्पार्को के मुताबिक पीर की रात 11:26 पर मुल्क में ब्लू सुपर मून वकू पजीर हुआ। स्पार्को का कहना है कि अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को आसमान पर नजर आएंगे। वाज़ेह रहे कि ज़मीन के गिर्द चांद का कमरी चक्कर 29.5 दिन का होता है, लिहाजा ये हमारे कैलेंडर के साथ मुताबिकत नहीं रखता, जहां आम दिनों में महीने में एक पूरा चांद होता है। ब्लू मून उस वक्त मुमकिन होता है जब हमें साल में एक इजाफी 13वां चांद मिलता है। इस तरह एक महीने में दूसरा पूरा चांद ब्लू मून बन जाता है। ताहम इस ब्लू मून की एक वजाहत यह भी है कि चांद के ज़मीन के गिर्द चक्कर के नतीजे में किसी भी मौसम में 4 नहीं बल्कि 3 पूरे चांद होते हैं। लिहाजा जहां आम तौर पर हर मौसम में 3 पूरे चांद होते हैं, तो जब उनकी तादाद 4 हो जाए तो उस सूरत में तीसरे पूरे चांद को ब्लू मून का दर्जा दिया जाता है। चूंकि ब्लू मून इतने आम नहीं, इसीलिए जुमला वंस इन ब्लू मून वजूद में आया, यानी वो रात जो बहुत कम आती है।
1843 तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध के बड़े हिस्से पर काबिज हो चुकी थी, लेकिन रोपलो कोहली की क़यादत में उन्हें सिंध के जनूब मशरकी सहरा थरपारकर में मुज़ामत का सामना था। खूबसूरत कारंजर और थरपारकर दुनिया का 20वां सबसे बड़ा सहरा है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 22,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। 1843 से 1858 तक ये हैदराबाद कलेक्टरेट का हिस्सा था। 1858 में सर नेपियर ने इस इलाके को कच्छ पॉलिटिकल एजेंसी में शामिल कर दिया। इस तमाम अरसे में सिंध के इस हिस्से में अंग्रेजों के कदम न जम सके। साफी मोहम्मद अब्बास खास खेली लिखते हैं कि अंग्रेज जदीद हथियारों, फ्रेब और तफरका अंगेज हरबों से सिंध पर कब्जा कर चुके थे, लेकिन उन्हें थरपारकर को फतेह करने में 16 साल लगे। वहां उन्हें राजपूत फौज का सामना करना पड़ा। इस फौज में रोपलो कोहली की कमान में ज्यादातर कोहली बिरादरी, जो आजकल सिंध की एक शेड्यूल हिंदू जात है, के जंगजू शामिल थे। सिंध के पारकर और इंडियन राजस्थान के थर के इलाके में कोहलियों को यहाँ के कदीम बाशिंदे तस्लीम किया जाता है, जिनकी रोजी रोटी थर के हैवानात, फलों और जंगली मसनूआत जैसे शहद पर कायम है। लाहौर में एक अदालत ने मजहबी मुनाफरत फैलाने और रियासती इदारों की तज़यीक़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। FIA के साइबर क्राइम विंग ने औरिया मकबूल जान को बुध की रात गए लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। FIA के एक अफसर ने ZBC उर्दू को बताया कि औरिया मकबूल जान के खिलाफ मजहबी मुनाफरत के फैलाव, रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाने और मखसूस शख्सियात को ग्लोरीफाई करने के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पहला मौका नहीं कि औरिया मकबूल जान को हिरासत में लिया गया हो। गुज़िश्ता बरस 13 मई को भी लाहौर पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारकर उन्हें हिरासत में ले लिया था, ताहम बाद अज़ा उन्हें रिहा कर दिया गया था। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने भारत का मुश्किल तरीन रिकॉर्ड तोड़कर ये एजाज़ अपने नाम कर लिया, जिसके बाद सुफियान पाकिस्तान के कम उम्र वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं। सुफियान महसूद ने 7.87 सेकंड्स में फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइंब अराउंड अ पर्सन का रिकॉर्ड बना लिया। इससे कबल 9.78 सेकंड्स फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइंब का रिकॉर्ड भारत के गोकलनाथ और अर्जुन प्रियान के पास था। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए सुफियान महसूद ने कहा कि बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग रिकॉर्ड था। इस रिकॉर्ड को कवाला चैलेंज भी कहा जाता है। वाज़ेह रहे कि सुफियान महसूद 100 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इरफान महसूद के बेटे हैं। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 की हीरोइन श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर मकबूलियत की दौड़ में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी शिकस्त दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक श्रद्धा कपूर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलोअर्स की तादाद 91.6 मिलियन हो गई है, जिसके बाद वो इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली तीसरी भारतीय शख्सियत बन गई हैं। इस वक्त भारत में इंस्टाग्राम पर विराट कोहली को सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। उनके फॉलोअर्स की तादाद 270 मिलियन से जायद है। रिपोर्ट में बताया गया कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का नाम है, जिनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद 91.8 मिलियन है। फहरिस्त में 91.6 फॉलोअर्स के साथ श्रद्धा कपूर तीसरे नंबर पर, जबकि भारतीय वजीर आजम मोदी 91.3 मिलियन फॉलोअर्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि श्रद्धा कपूर की मकबूलियत की वजह 15 अगस्त को रिलीज होने वाली उनकी फिल्म स्त्री 2 भी बताई जा रही है। इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। बॉलीवुड फिल्मों के तज्जिया निगारों ने पेशगोई की है कि फिल्म स्त्री 2 अगले हफ्ते तक पूरी दुनिया में मजमूई तौर पर 500 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर लेगी। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर कर दी है। मोहम्मद रिजवान 171 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे, जबकि सऊद शकील ने 141 रन की उम्दा इनिंग्स खेली है। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.